चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे भाबुछि किछि मु जानिनी बोली तुमको पाइबी बोली तुमको पाइबी बोली एते सबु परा पाई सारिबे एते सबु परा पाई सारिबे भाबुछि किछि मु पाइनी बोली तुमको जानिबी बोली तुमको जानिबी बोली तुमको पाइले सबु पाई हुए तुमको जानिले सबु जानी हुए तुमको पाइले सबु पाई हुए तुमको जानिले सबु जानी हुए एते बेल जाए लागे सते अबा एते सबु मोर रहिअछि हेले सतरे किछि ता रहिनी बोली तुमको जानिबी बोली तुमको जानिबी बोली तुमरी नमर अपूर्व झलक जागई हृदये स्वर्गीय पुलक तुमरी नमर अपूर्व झलक जागई नागे सते अबा सुख शांति के रहिअछि हेले सतरे किछि ता नाही ता बोली तुमको जानिबी बोली तुमको पाइबी बोली तुमको जानिबी बोली आमे समस्ते भगवान आमको गोटे सामर्थ्य देइछन्ति
गोटे प्रश्न गोटे दिन में आम केते समय हृदय खोला हस प्रश्नटा बुझीगला गोटे दिन में आम केते समय गोटे हृदय खोला हसटे हसी पार्छ भी तो मुंह सुखी बस केते समय हसी पार्छ हस कथा पड़े कपिल शर्मार कॉमेडी शो देखला टिके हस लगुच ना फोटो उठेला सेल्फी उठेला सेल्फी उठेला जदि सिंपली पचरा जाए जे मां को जानला परे कौन है तोर अनेक किसी भितर खाली गोटे धाड़ी जदि पचरा जाए गोटे धाड़ी उत्तर मां को जानला परे गोटे हृदय खुला हस हसी किसी केते उदाहरण अच्छी गोटे दिटा उदाहरण देकी आगू बढ़ी मो बाबा जी आप सब जानी देखी मुझे पिला थी आम घरे जी थे बाबा जेजेपा जहाँ जहाँ सब थे न हसवाटा गोटे बड़ क्वालिटी थी केते तुम सीरीयस रही पार मान तो पर्सनालीटी से स्ट्रंग बोली धरा जाए तेणु केबे भी माने +3 पढ़ला जाए मां को घर आश्रम रु गला जाए केबे भी हसवाटा देखे जो दिन से हसी तेणु भाव गोटे विराट बड़ कथा है तापर मु आश्रम गली आश्रम गला परे धीरे धीरे मां को बाबा टी विश्वास कले एवं गोटे 4-5 वर्ष भितर बाबा भितर ये गोटे परिवर्तन देखिली जो व्यक्ति मुहर केबे भी मु हस देखी नी से अपा मान सहित बड़ा खिलखिल हसती मजा करती हसती अपा मान भी हसती मत आश्चर्य लगे केमती संभव देह पूरा छोटे छुटे चलती गोड़ हाथ बहुत पेन होता है मां को पाखे जाकि कांदीवाटा देखी कि हसवाटा माने मनुष्य हसी शिखिनी भगवान तक से गिफ्टा देइचंदी कहीं हसी पानी ना भितरटा गोटे फंपा होगी रही भितरटा बहुत फंपा होगी रही माँ मास मास धरी मां का देह खराब थाए पारालिसिस पड़ता एत देह खराब जो सप्रेम जाती मां पाख माँ हसुता सोसाइटी सप्रेम पचार आप एत असुस्थता भितर आप हसी के आमर तो पिंपुड़ी चौबई देले हस बंद हो जाए आप एत असुस्थता भितर हसी के माँ कहले मो भीतर जन भगवान अच्छा प्रति मोर विश्वास जो भरोसा ही मत कौन दौर हसटा दौर बाबा जो दिन चलीगले मोर मन पड़ी कोरोना जो दिन गले विरोधवासी नपा गोटे टी सार्ट देते टी सार्टा सिंबलटा लगी था जो दिन पड़िया गली कई न था कोरोना तो कई आसिले देखुली गोटे व्यक्ति से जाना मोर हसटा अच्छी आम के हस पार्छ कहना कारण आम भितर एत मलिनता एत कुटिलता भरी जाम हसी पार माँ कहते गोटे भगवान को विश्वास करके तुम जो गोटे जिनसा हसी दे पार केते बड़ बड़ विपद सब दूरीभूत हो कमेडी सीरियल देखिए हसी हम भगवान को विश्वास सहित तुम जब कौन कर हसी पार तेणु ये कथाटी मनुष्य शिखब जदि क्या विश्वास करे मां को विश्वास करे हृदय हसी शिखब कारण हस ही मनुष्य को मनुष्यर प्रकृत परिचय दिए तार केतिकी विश्वास अच्छे माँ कहले गोटे शत्रु तो आगे छिड़ा ताकू देखिकी स्थिरतार सहित खाली हसी दे पारू जदि हसी दे पारू माने ताकू अस्त्रहीन तो करदेलु सी जो अस्त्र शस्त्र देकी तो आक्रमण करने आसला मन रख निरस्त्र करदेलु आम तो शत्रु बोली नाटा शुणु शुणु आमर टेंशन बढ़ी जाइए आसु ताकू देखी आम जदि से भाव में गोटे विश्वास रखिपार माँ ताहले ये जिनसा भितर बहुत जोर आस बहुत डेभलप कर विराट विराट विपद आसो कि हसिकी कौन कर अतिक्रम कर
ହସିପାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ? ଏବେ ବି ହସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟଲି ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆମେ ଭାବୁ କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖି ହସି ଦେଲା ବେଲେ ଭାବିବୁ ଯେ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ନା, ମାନେ କାହିଁ ହସିଲା, ମାନେ ହସଟା ଏତେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ କରିନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଟିଚର ମାନେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ତ କି ପାଠ ପଢେଇବ, ମୋଟା ତ ଶୁକେଇକି ରହିଛ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ତମେ ହସୁଥିବାର ଅଛି। ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇକିରି ବସିବ ପୁରାପୁରି। ସେ ଅଧା ପାଠ ସେ ପିଲା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ସେ। କଣ ମିଳିଛି କି ହସିବ, କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କି ହସିବ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ 14 ଜଣ କହିଲେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେ ମଣିଷ ଦୁଃଖଟାକୁ କାହିଁ ଛାଡୁନି। ମଣିଷ ଦୁଃଖଟାକୁ ଛାଡୁନି ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଇବ। ହେଲା, ମା ଗୁରୁଜାର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନକୁ ଭଲ ପାଏ। ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ, ମ୍ୟାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ବଟ୍ ଲଭ୍ସ ବଣ୍ଡେଜ୍। ମଣିଷ ଚାହେଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଛି କାହାକୁ? ଶିଙ୍କୁଳିକୁ। ବୁଝିହେଲା? ମଣିଷ ଖୁସି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଛି କାହାକୁ? ଦୁଃଖକୁ। ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କର୍ଦ୍ଦମ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ 7 ଦିନ ହେଲା ଯଦି କାନ୍ଦି ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। 7 ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦିନି। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହୁଅନ୍ତି ହାତ ଚାଲିଲେ ହଜମ ହୁଏନି। ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ +3 ପଢୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ରୁମ ଭିତରେ କବାଟଟା ଖୋଲି ପଶିଛି, ସିଏ ପୁରା ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇପଡିଛି, ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି କାହିଁକି କିଏ ମରିଗଲା କି କଣ ହେଲା ବୋଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, କଣ ହେଲା ରେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତାପରେ ସେ ଏମିତି କହିଲା ନା ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦି ନଥିଲି ତ। ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ପୁରା। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଅଛି। ମାନେ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ତଳ କରିକି ସେ ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇକି ପୁରା କପଡାଟା ଦେଇକିରି ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲି କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛି ରେ? ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ପିଲାଟା। କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ? ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦି ନଥିଲି। ବାପରେ, କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ବା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଦୁଃଖ ଇଏକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜର କଥା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସେ କି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ପାଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଭଲ ପାଉ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ? ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଝଗଡାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ହଉ କି ଆମ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଝଗଡା ନହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତା ସହିତ ଆଜି ହେଇନି ରେ ବୋଲି। ଇଏ ହଉଛି ମୂଳ କଥା ଯେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଏ। ହେଲା, ଆଉ କଣ ତାର କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଏ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯଦି କୋଉଠି ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉ ଭଲକିରି କଣ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ, ମାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବୁ। ହେଲା, ମା ସେ କଥାଟା କହିଲେ। ମା କହିଲେ ଯାହା କରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, କୃପା ଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କର। ତମେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ନହେଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ପଡିବ। ଯାହା କରିବ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ଏ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛି, ଏବଂ ତୁ କୃପାର ସାହାରା ନେ, ତାହେଲେ ତୁ ସେଗୁଡାକୁ କଣ କରିପାରିବୁ? ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ବା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆର ଜନ୍ମ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଫେସିଲିଟିଟା ମିଳିଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ ଜନ୍ମରେ ମତେ ଯୋଉ ଫେସିଲିଟି ମିଳିଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ଦେଇହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସୁଯୋଗ ନେବାର ଅଛି। ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଆଉ ଆର ଜନ୍ମ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ନାଇଁ ଆର ଜନ୍ମ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆମୀ।
ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜଡତା ହେଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଡତା, ସେ କହୁଛି ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାବୀର ମହାକାଳୀ ଚାପ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏଇ କ୍ଷଣ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିବେ ସମସ୍ତେ ସାଇଜ ହେଇକି ବସିବେ, କି ଇଆଡେ କି ସିଆଡେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି ବସିନଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିବୁ ଲାଇନ ଲାଇନ ହେଇକି ବସିବୁ ହେଲା। ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଏଇ କଥାଟା, ଆର ଜନ୍ମ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆର ଜନ୍ମରେ କଣ ହବ କିଛି କଣ ଠିକ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଲି, ଆର ଜନ୍ମରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ମତେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ହବନି, ଏତେ ଡେରିରେ ଜାଣିଲି, ହେଇଗଲା ମୋର ସମୟ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଜାଣିବି ସେଟା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି 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 କହିହବନି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, ବୁଝିଲେ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ମା ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାର ଗର୍ଭଟା ଠିକ ନାହିଁ, ମାନେ ପରିବେଶଟା ଠିକ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଠିକରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଶରୀର ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି। ମା କହିଲେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ସିଗ୍ନାଲ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଜାଣିଦେଲି ତ ଆର ଜନ୍ମ ପୁରା ଜାଣିଦେବି, କିଛି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ହବ କି ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ତାର କିଛି ଆପଣ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଦେଇପାରିବେନି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଯେ ହଁ ସେଇଟା ଆର ଜନ୍ମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋ ସାଇକିକଟା ଯୋଉଠି ସାରିଛି ସେଟା ଆର ଜନ୍ମରୁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତମ ସାଇକିକଟା ପୁରା ହାଇଲି ଡେଭଲପ କରୁଛି, ସେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ବି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପରିବେଶ ସେମିତି ମିଳିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ପାରୁଛ କଣ କର, ଅଗ୍ରଗତି କରିନିଅ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ତାର କଣ କରିନିଅ, ସୁଯୋଗ ନେଇଯାଅ। କାରଣ ସେଇଠିକି ଯିବ, ସେଇଠୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ଭିତରେ କଣ କଣ ଯେ ହେଇଯାଉଛି ତାର କିଛି ବି କଣ ନାହିଁ, ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ତା ମାନେ ବି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଜଗିବାକୁ ପଡେ ତାଙ୍କୁ, ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନା। ମନେକର ଗୋଟେ ହାୟର ସୋଲଟେ ସେ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ବାପା ମା ଖୋଜିବାର ଅଛି, ସେମିତି ପରିବେଶ ମିଳିବାର ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ଥିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ କେବେ ବି ମରିବାକୁ ଚାହେଁନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଲମ୍ବା କର ତୋ ଲାଇଫଟାକୁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆଉ ଯୋଉଟା ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ, ଜନ୍ମ ଦିବସଟା କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ପାଳନ କରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିମ୍ପଲି କହିଲେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ, ଲିଭ୍ ଫର ଟ୍ରୁଥ, ଓନ୍ଲି ଲିଭ୍ ଫର ଟ୍ରୁଥ। ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ସେଇଟା, କେବଳ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟା ବା ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବୁ, ପାଳନ କରିପାରିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ମନେକର 3ଟା ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବା। କଥାରେ ସତ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ସତ୍ୟ, କର୍ମରେ ସତ୍ୟ। କଥାରେ ସତ୍ୟ ତ ବୁଝି ହଉଛି, କେବେ ବି ତମେ କଣ କହିବନି, ନେଭର ଅଟର ଏ ଲାଏ ବୋଲି କହିଲେ, ଟିକେ ବି ମିଛ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି, ଯଦି ପାରୁଛ ନିରବ ରୁହ। ଚିନ୍ତାରେ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ, ସବୁବେଳେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ନଳିନୀଦା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ସରି ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ନଳିନୀଦା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମା ଚାଲିଗଲେ।
तापर दिने माँ विजन आसी कहते अरे मु तोर माँ मुझे अच्छी कड़े जाइनि दीटा काम करे तुम मत अनुभव कर निज विषय चिंता करूनी कि अन्य विषय चिंता करूनी केवल मो विषय चिंता कर सहज ना कष्ट अपा कहते अध घंटा ही मन रोचे माँ को तुम जिते अधिक जान अनुभव कर आखि पलक पकड़ा माँ कड़े पलाऊँ आखिर पलक टा खाली तुम एपट सेपट करदेला बेलू से कौ कोष दूर को पलाऊँ तार हिसाब नहीं आम तो अध घंटा मन पकाऊ आखि पलकटे जब तुम फ्राक्शन ऑफ सेकेंड जब एपट कर दौ आखिटा माने माँ न था तेणु यहाँ हूँ निज विषय चिंता करनी कि कौन आप शुणुं ना खाली मत अनाउं मन मनोज दास गोटे गोटे जगह स्पीच दौरान सब उठिक पड़े जन बुढ़ी लोक बस शुणुचे एमती शुणुचे तार आखि पूरा दो बाहरी पड़े से स्पीकर कहते शुणुं से स्पीकर जी कहते सी कहते जहाँ किए तो शुणुना बुढ़ी माँ जन शुणुं सी पूरा अनर्गल कही चलते कांदुचंदी सरीगला कहते माँ जा तू शुणु ना बाबू मुझे शुणु नी काली मोर छेलीटा हजि जाइए तार दाढ़ी आ तो दाढ़ी सामान देखा सी गछ खाइला तार दाढ़ीटा जमी हलुला तू कहला बेले तो दाढ़ीटा से हलुला ताकू मन पकई मुझे कांदी आपमती देखुना मत सो हाँ तापर आसला चिंतार सत्य तापर आसला कर्मर सत्य है कर्मर सत्य कौन जाना माँ बही कर्म चैप्टर आप पढ़ु कर्मर सत्य है तुम एमती किसी करनी जोटा भगवान को इच्छार पूरण में बाधा दौ भगवान को इच्छार पूरण में बाधा दौ विशेषकर आमर कर्म जो करुँ कर्म सहित आम पूरा आटाच हो उपा जोटा प्रथम कहती मुझे पूरा आटाच आम बिना पृथ्वी चलो आम बिना आम परिवार चलो कि ना हाथ देखुना क्या बिना परिवार चलोनी जड़े कहतु ना मो बिना परिवार चलोनी ना ना मुझे जोटा पचार से कहूँ मुझे पचार आम बिना परिवार चलो कि ना चलो माँ टाइम माने आम एमती फिल कर आम बिना सब भूसई पड़ो अरे श्रीकृष्ण श्रीराम गोटे एडे अवतार चलीगले संसार चलती चलती चलुची चल चली अच्छे तेणु तेणु से माँ कहले तुमको बुझा पड़ो तुमको भगवान कौन पे जन्म देते ओनली टू सर्व द डिवाइन बोली कहले केवल भगवान को सेवा करने The primary duty of every human being is to serve the divine. प्रत्येक मनुष्यर प्राथमिक कर्तव्य होची केवल भगवान को सेवा करबा मन रख भगवत कर्म कौन तुमको तुमर कौन दिखाई जीवन दिखाई किंतु आम कर्म पूरा पूरी आम व्यक्तिगत मु और मोर आटाच हो पूरा रोच श्री अरविंद कहले आम मैंने दीटा जिन पूरा आटाच सका उठे राति जाए मु और मोर ना परिवर्तित हम भगवान और भगवान तेणु कर्म आम जो आसक्ति चेतना स्तर जो आसक्ति अच्छे से मुक्त हम तेणु सत्य को लेकिन बंचा अर्थ कथार सत्य चिंतार सत्य पुणी कर्मर सत्य है एत बड़ जिन जी आम पालन करें प्रकृत में श्री अरविंद माँ जन्मदिन कौन हो पार योग्य हो पार कर ना जाओ ये शिखले अच्छा तापर आ गोटे कथा मुझे कहूँ आपण मैंने जो सब पाठचक्र कर आपण मैंने जो पाठचक्र कर मनकर जड़े अपा आलोचना कर जो विषय अपा आलोचना कर भाई आलोचना कर जानते से आपण मान कम कौन सी तो कह सी जोटा कहते आप जानते कौन करेंगे आपण मैंने मन मुझे गोटे कथा कहूँ आप जानते शुणी
ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ବସି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଅନୁଭବରେ ନାହିଁ, ଜମା ଅନୁଭବରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କଲେଣି? 20 ବର୍ଷ ଉପରେ କଲେଣି, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁଣି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଥାନ୍ତା, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଏଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା, ଆମମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଭିତରେ ବିରାଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଯିବି। ହଁ ଯା, ମତେ ଟିକେ 6 ମାସ ଛୁଟି ଦରକାର। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ 6 ମାସ ଛୁଟି ଦରକାର? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ କହିଦେଇକି ସେ କହିଦେଲେ, ରାଜା ତତେ 6 ମାସ କାହିଁ ଛୁଟି ଦରକାର? ତୁ ଠକୁଛୁ। କହିଲା ମୁଁ ଠକୁନି, ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବି କି? ରାଜା କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ଜଣେ ଇଏ ଥିଲା, ସୋଲଜର ଜଣେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଜଣେ ଥିଲା। ତାକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକା। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି, କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ପକା? ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକା। ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ପରା ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିଲା। ରାଜା ରାଗିକି କହିଲେ, ଏ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ତାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧେ। ବେଶୀ ଆର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆସିଲା, ଆକୁ କଣ କଲା? ତାପରେ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଫରକ। ଆପଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ସିନା ସେ ବାନ୍ଧୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦେଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ 6 ମାସ ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ନାମ ଜପ କର। ଆମେ କହୁଛୁ ନାମ ଜପ କର, କାହିଁ କାହାର ତ ସମାଧାନ ହଉନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ସେତେ ଗଭୀର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେତେ ଗଭୀର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ନା ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି, ନା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି। ଆମେ ମା 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 କରୁଛୁ, ଯଦି ଝିଟପିଟ ଏଠି ପଡିଲା ବୋଲେ କି ମା ଏତେ ମା ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଝିଟପିଟ ପଡିଯିବ ମୋ ଉପରେ। ସୋ ଇଏ ହଉଛି ଫରକ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି, ତାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯୋଉଟା ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ପାଖ କହୁଥିଲେ, ଚୁପ୍ ବସିବ, ଚୁପଚାପ ବସିକି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଏବଂ ସେମ କଥା, ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚ ବୋଲି 5 ଜଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ବଞ୍ଚିଛି ତାର ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରକୁ ପଶିବ ଯଦି ତମେ ଚୁପ ରହିକିରି ଡାକୁଥିବ। ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ସରିଗଲା। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପିଚରେ ଶୁଣେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମିଛ କହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ବିନା ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ନ କହିଲେ ଚଳିବନି, ତା ମାନେ ତାର ମିଛ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଣଟା ଅଛି, ବୁଝିଲା? ଧଳା ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି ସିନା, ଭିତରର ବାନିଆଟା ପୁରା କଳା। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ, ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁଥ। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫରକଟା ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯଦି ତମେ ପାଠଚକ୍ରରେ କଣ କରିବ, ନୀରବ ହେଇ ବସିବ। ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ତମେ ବସିପାରୁନ, ବସିଲା ବେଳକୁ କଣ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଆମର। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ସବୁବେଳେ ବସିବେ, ପାଠଚକ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ବସିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ତରରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମାନେ କୋଉ ଭୁଲଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦିଟା ଯାକ ବୁଝି ହବ, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କରିବେ? କିଛି ଅଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜ୍ଞା। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ତାର ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ସାଇଲେନ୍ସ କର।
पुरुष आउ प्रकृति बोली कहउचंदी मूल तत्वटाको माँ कहउचंदी से होचंदी ही कैपिटल एच ई ही एवं से ही जेतले चाहिए निजको प्रकाशित करिया पे तांका भितरु शक्ति को भी जन्म देले से शक्ति होचंदी सी जोड़ा को श्री अरविंद कहले भगवानंकर कार्यकारिणी शक्ति चित शक्ति कार्यकारिणी शक्ति जहाँ भी आम कहवा जड़े स्थिर आउ जड़े गतिशील मनकर गोटे इंजिन टा मुनेली इंजिन रो शक्ति होचनी मा मनकर 1 HP 2 HP 3 HP जोड़ा कहूची इंजिन रो जति पार्ट्स लगी जदि सेटा होची पुरुष हुए तार जो शक्तिटा होचंदी किए माँ से शक्ति कोटू आसो जदि इंजिन नथिबो तेणु कुआ गला शक्ति जो इंजिन बिना तार किसी मूल्य ना इंजिन भी कहूची मोर किसी मूल्य ना जदि सेठू कौन बाहर नहीं मनकर बल्ब टा अच्छी है इलेक्ट्रिसिटी अच्छी बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी मिसिले ही मैनिफेस्ट होची आलोक तेणु माँ कहते विथआउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट माने इलेक्ट्रिसिटी कहबो मो बिना बल्ब रो प्रकाश नाही है बल्ब कहबो कौन कहबो इलेक्ट्रिक बिना मोर किसी अस्तित्व भी नाही से समग्र सृष्टि ये दीटा तत्व को लेकिन चलती जड़े होचंदी भगवान जे कि पुरुष बोली कह ही कारण श्री माँ गोटे जगह बाणी दौरान समग्र सृष्टि ही छड़ा किसी ना देयर इज नथिंग एक्सपेक्ट ही से पुरुष तत्व छड़ा किसी भी ना बोली कहते मीरा भाई जिते जन साधु को भेटिया जाऊँ मीरा भाई जो साधु को भेटिया जाऊँ साधुंकर नियम थाए अतीतर भी नियम से से को नारी को भेटे से बहुत बड़ साधु बहुत आध्यात्मिक दिगरे अग्रगति करते मीरा भाई जो जाऊँ साधु को भेटापी शिष्य जी माने जो चेला बेले जो मैंने जगी था से कहले कि आम गुरु कौन सी नारी को भेटती तो से मीरा भाई गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग कथा कहते नारी मु तो समग्र संसार में केवल से पुरुष को ही देखुची कारण से सबुठी श्रीकृष्ण को देखते माँ भी से कथा कहते सबु किसी होचंदी ही सी एवं से ही को जे प्रकाशित करचंदी सी होचंदी माँ एवं ए ही और सी से परमंकर दीटा एस्पेक्ट से आउ टिके आगु नौची थरे जने श्री अरविंद को प्रश्न कले जे आपण को आमर समस्या लेटर सब लिखुचु प्रेयर सब लिखुचु आपण को लिखला पर माँ को लिखा दरकार कि प्रश्न बुझुछंदी अच्छी तो धैर्य अच्छी ना नहीं से माँ को डाकतु धैर्य देख शुणु है प्रश्न हूँ जे आपण को तो लिखुचु समस्या सब आ माँ को भी लिखा दरकार कि सोसाइटी श्री अरविंद कहले मत न लिखले चलो कि माँ को लिखा पड़ो बिकज मदर इज द फोर्स ऑफ श्री अरविंद मदर इज द फोर्स ऑफ श्री अरविंद माँ होचंती श्री अरविंद शक्ति तापरे आउ थे आउ गोटे थर प्रश्न करागला जे प्रभु मुझे माँ को डाकुची माँ जप करुच्ची माँ 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 डाकुची कि मो मो पाख आप कहीं पलि आस लॉर्ड 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 यहाँ उच्चारण हो प्रभु प्रभु मो भितर आस प्रश्न बुझीगले मुझे माँ को डाकुची से प्रभु प्रभु कहीं उच्चारण हो श्री अरविंद कहते बधु ए तू जो माँ को डाकुच मुझे पलाऊँ ये ते आहरी माँ को निकटवर्ती करी बुझी ना लिंकटा तू माँ को डाकिला बेले मुझे जाऊँगी ते आहरी क्या करी श्री अरविंद कहते सी खाली तमर माँ नुहे मोर भी माँ ये लेवल जाए जाऊँ कौन सी समस्या हेल्ले से कहते मत ना माँ को माँ को जड़ाओ बहुत लोग जो प्रथम थर पर श्री अरविंद कहले ना माँ को जड़ाओ अनेक लोग विरोध कले सेठी श्री अरविंद कहले जदि तुम्हें माँ को साहाय्य पाउन ताले मोटू तो पाई परिवार प्रश्न उठुनी तेणुक कहगला जे माँ होचंती श्री अरविंद कौन शक्ति है बुझे भाई थे भाई प्रश्न नहीं आउ टे गभीर आलोचना करने चाहूँगी थे
ନାମ ପଡୁନି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ, ସବୁ ଚାରିଧାମ ମାନେ ମଠ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଥର ସେ ବୁଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସରି, ସବୁ ବୁଲିଲା ପରେ ଦିଟା କଥା ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି କହିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତାମାନେ ଶକ୍ତିର ଆରାଧନା କଲେ। ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ପୂଜା କରାହଉଛି ତାର ବି କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେ ପୁରାପୁରି ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ବେକାର ସବୁ କାମ କରାହଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି କି ମାନେ ହଲି ପାରିବେନି ବେଡରୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳିଆ। ତେଣୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି ଏ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦହି ସହିତ ମିଶେଇ ଖାଇବ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ମତେ ଦହି କିଏ ଦବ, ମତେ ତ ଦହି ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାପରେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, କବାଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦହି ନବ ଦହି। ଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦହି ଚାହୁଁଥିଲି, ଦହି ମତେ ଏଠି କିଏ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଦହି ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଦହିଟା ମତେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯାଇକି ଦହି ଆଣିବି। ତାପରେ ସିଆଡୁ ଆସୁଛି, ତୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଆସିକି ଦହି ନବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ଟେମ୍ପର କମ ନାହିଁ ହେଲା। ତୁ କହୁଛୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କହୁଛୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଆଣିପାରିବିନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶକ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଥିବ ଭବାନୀ ଅଷ୍ଟକମ ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ପିତା ନା ମାତା ନା ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରଟା, ଏ ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ରଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ମା ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋର ଭଗିନୀ ନାହିଁ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଗତିସ୍ତମ ତମେକ ଭବାନୀ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସାହାରା ମୋର, ଏ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ପଡିଶା ଏସବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ଲିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଇଏଟା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଥରେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ, ତମମାନେ ସବୁ ଏତେ କାମ କରୁଛ, ସବୁ ମୋ ଶକ୍ତିର ଇଏରେ ରହିକି ତମେ କାମ କରୁଛ, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତୋ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଟା କାଢିଦେବି, ତୁ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଠୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋ ଭିତରୁ ଯଦି ଶକ୍ତିଟା କାଢିଦେବି ତାହେଲେ ତୁ କଣ। ତେଣୁ ଏଇ ବଡିଟା ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମା ମାତୃଶକ୍ତି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲେବୁଲ ଯାଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏବେ ମନେକର ଟେପରୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଉଛି, ମତେ ଯଦି ପଚରା ଯିବ ଟେପରୁ ପାଣି ପିଉଛ, ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିବି ଟେପରୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଠିକ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ଟେପରେ ପାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ କି? ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ମାଟି ତଳେ ଅଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ କି? ଚେତନାର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯିଏକି ତଳେ ପାଣିଟାକୁ ରଖିଛି, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଗଲା, କିଏ କହିଲା ଟେପ୍ ସତ୍ୟ, କିଏ କହିଲା ଟାଙ୍କି ସତ୍ୟ, କିଏ କହିଲା ମାଟି ତଳ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ କହିଲେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଇଛି ଯିଏକି ପାଣିଟାକୁ ତଳେ ରଖିଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ପାଣିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଗଲେ ସିଏ ଦେଖିଲେ କି ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା, ଜଗତର ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସତ୍ୟ, ଅଧିକ ଆଲୋକିତ। ତେଣୁକରି ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପୁରା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ
आ बुद्धंग तत्व बहुत क्षति कला भारत वर्ष से जगत को मिथ्या कर देकि कारण आमर जदि वैदिक जुग को जीवा सेठी जगत को मिथ्या बोली कहि नथले से जीवन टाको पूरा बंचुथिले हला ये होची समस्या हला आ किसी कार कहबार अछि न प्रश्न अछि बोले करिवा न सारिवा टाइम तो हलानी मोर गोटे अनुरोध रहिला आपण मानको जो तो बहुत पुराना पाठचक्र नेक्स्ट थर जो आसबे पाठचक्र को आपण माने एमिति भाबे अरेंज करिवे मझिरु के उठेनी कि मझिरे के पसिबेनी जदि पसिले आराम रे पसिबे का डिस्टर्ब होबनी कारण श्री अरविंद तत्व मु जो कथाटा कहली आखि पलक डायपर सेपटे कला से चली गला एटा फिल्म स्टोरी हे जे आउत ताको रिपीट करी तुम देखियो तुम थरे छाललो माने फिनिश से सरी गला तार कथा आ जी कहउचंदी सी जदी सेतिकी तीव्र तपस्या करी कहउथिबे ताले से त टॉलरेट करिया भी कष्ट कारण से कहीं कि जो अपात्र दान कहीं करेंगे बुझे कि नहीं आम जिते स्थिर हबु ऊर्धर शक्तिटा से कौन हम कारण आध्यात्मिकता गोटे मजा खेल नुहे आप आम जो पूजा विधि कर मजा इे घंटी बाजुव सियाड़े गंडगोल भी चलुव आध्यात्मिक सेमती नुहे आध्यात्मिक अर्थ पूरा कौन हवा दरकार स्थिर हवा पड़ो मुझे देखी मो जेजेबापा कथा मन पड़े से तीर्थ जाते से ठाकुर घर सब फोटो रखिथे जितना तीर्थ जी खाली आड़ हो जाऊ फोटो अच्छा से किसी असुविधा नहीं से कौन करते ना गोटे धूपरे माँ से आखंडलमणि 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 चलते सप्ताह पर आउटी जी बागदे आखंडलमणि बागदे तारिणी पाक जी आखंडलमणि बागदे तारिणी जगन्नाथ पाक जी आखंडलमणि तारिणी बागदे जगन्नाथ इन सब गोटे राउंड माने 40टा कौन करेंगे हाँ से जिते जो तीर्थ जाऊे बढ़ी बढ़ी चलता आध्यात्मिकता सेमती नुहे तुम जिते गभीर को जीव से नीरव हवा पड़ो पूरा नीरव हेले जाकि प्रकृत कौन कहूँ एवं ना भी केवे बुझीपर आज उठुव बसुव उठुव बसुव पाठचक्र किसी माने ना बुझे लगे ना से जन कहले मु अध घंटे 3टा सीरियल देखुची अध घंटे तू 3टा सीरियल केम देखुचु सीरियल लगाऊँ प्रथम सीरियल एडवर्टाइज द्वितीय सीरियल देखी दूसरी द्वितीय सीरियल एडवर्टाइज तृतीय सीरियल देखी दूसरी तेणु अध घंटे कौन होगा 3टा सीरियल पाठचक्र सेमती कले हम नहीं पाठचक्र अर्थ पाठचक्र पाठचक्र आसो मनकर मुझे 7 ରୁ 8ଟା पाठचक्र बसली कि 7 ରୁ 8:30 बसली मैंने पाठचक्र पे ही बसवी मो मोबाइल को एरोप्लेन मोड रखी एंट्री कल ताहले तुम पाठचक्र किसी लाभ पाइपर ना सब मान टाइम वेस्ट बुझे बुझीपारे ना केमती कौन करेंगे गोटे तपस्या बहुत बड़ तपस्या कारण श्री बाबाजी महाराज कहते पाठचक्र अर्थ अतिमान शक्ति तीव्र भाव में काम करे अतिमान शक्ति तीव्र भाव काम करे अर्थ या नुहे मुझे जहाँ कले पाठचक्र देवी अतिमान शक्ति काम कर मोबाइल रे कॉल कर अर्थ या नुहे जे रिचार्ज नथिले भी मोबाइल लगेदेवी पांडे बुड़ी मोबाइल रे कॉल कर तार शर्त अच्छी तेना पाठचक्र अतिमान शक्ति तीव्र भाव में काम कर पाठचक्र शर्त अच्छी जमती पड़ा ताहा करी जमती पड़ा से बस पड़ी सी पाठचक्र केबे भी अतिमान शक्ति काम कर आउ किए पच जाइए हाँ तेणु आपण मैंने सचेतन हे आज पाठचक्र केमती अतिमान शक्ति काम कर बुझीपारे आप गोटे छोट उदाहरण दियो मुझे गोटे छोट कथा कहूँ आम माँ को समर्पण करने कथा कहूँ माँ को एत भरोसा करने कथा कहूँ 30 वर्ष 20 वर्ष पाठचक्र करूँ पाठचक्र जो बसचु मोबाइल जो कॉलटा आसो से माँ बुझे बोले से समय छाड़ी पार्बनी मोर जहाँ सब असुविधा हम से घंटाटे किए बुझ से विश्वास सहित बसबी कारण पाठचक्र बहुत डायमेंशन सब अच्छे से डायमेंशन को आम टच कले ताहले अतिमान शक्ति कौन कर काम कर
ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ 90 ଥର ଦେଖିଛି, 100ରୁ 90 ଥର ଦେଖିଛି ଫୋନ ହିଁ ଆସେନି। ଯଦି ଆସିଥିବ ସେଟା ସିଆଡେ ସମାଧାନ ହେଇସାରିଥିବ। ଯଦି ବି ଆସିଥିବ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇସାରିଥିବ। ଆମେ ଏବେ କହିଲେ ପରା ଆମ ବିନା ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବ। ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ସମୟଟା ଦେବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସାରିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, କୁକୁଡ଼ା ଆଗ ନା ଅଣ୍ଡା ଆଗ? ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ନା, ମଞ୍ଜି ଆଗ ନା ଗଛ ଆଗ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମା ଆଗ ନା ପିଲା ଆଗ? ଆଉ କିଏ କହିବ? କିଏ ଦେଖିବା ଗଭୀର ଉତ୍ତରଟା କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କଣ ମା ଆଗ ନା ପିଲା ଆଗ? କିଏ ଆଗ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଆଗ। କେହି ବି ରାଜି ହେବେନି, ମା ଆଗ ବୋଲି ସବୁ କହିବେ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ମା ଆଗ ନା ପିଲା ଆଗ? ମୁଁ ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମଞ୍ଜି ଆଗ ନା ଗଛ ଆଗ? ସେମିତି ମା ଆଗ ନା ପିଲା ଆଗ? ହଁ, ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଆଗ। ମା ଥିଲେ ତ ପିଲା ହବ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, କଣ? ନାଇଁ ସେଇଟା ହବା କଥା, ସେଇଟା ହବା କଥା। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଇଏ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲି, ଏମିତି ଫାଲତୁରେ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଆଗ। କେମିତି? ମା ନଥିବ, ଆପଣ ନଥିଲେ ଆପଣ ଛୁଆ କେମିତି ଆଗ? ଆପଣ ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଛୁଆ ହେଲା ନା। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ, ନାଇଁ ଠିକ। ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତରଟା, ନା ମା ଆଗ ନା ଛୁଆ ଆଗ? ମା ଆଉ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ହିଁ ମା ଆଉ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ମା ହେଲା, ଇଏ ତା ସନ୍ତାନ ହେଲା। ତେଣୁ ନା ମା ଆଗ ନା ଛୁଆ ଆଗ, ଦିଟା ଯାକର ଜନ୍ମ କଣ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ହୁଏ। ସିଏ ମା ହୁଏ, ଇଏ ସନ୍ତାନ ହୁଏ। ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ମା କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ତାମାନେ ବୁଝି ହଉଥିବ ଏ କଥାରୁ, ସିଏ ମା ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ଲସ୍ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଏ ଡବଲ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଛୁ ସେଟା ଆମ ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା। କେତେ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୁ ଡାକି ପାରିବୁ, କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନଟା ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛି, ଏଇଠୁ ଗେଟ୍ ଟା ଡେଇଁଲା ପରେ ସବୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ। ସେଟା ଆମେ କେତେ ଛାଡି ପାରୁଛୁ ସେଟା ଆମର ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପା ମାତୃବନ୍ଦନା ବୋଲନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅପା ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା। मधुमयी शुभ
मधुमयी माँ এই শুভ সকালে প্রথম প্রণাম জনাই মাগো তোমার চরণরে মধুময়ী মা এই শুভ সকালে সকাল তুমি প্রথম প্রণাম রাত্রির শেষ প্রণাম সকাল তুমি প্রথম প্রণাম রাত্রির শেষ প্রণাম এই জীবনর প্রতিটি ছন্দরে কেবল তোমারি নাম প্রেমময়ী প্রেমময়ী মা মোর হৃদয় বেদি পরে প্রেমময়ী মা মোর হৃদয় বেদি পরে দেখছি মু জালি প্রেমার দীপাই তোমার সে চরণরে মধুময়ী মধুময়ী মা এই শুভ সকালে ভাবরে আসো মা ফাঁকা পেরে আসো আসো মোর প্রার্থনায় ভাবরে আসো মা ফাঁকা পেরে আসো আসো মোর প্রার্থনারে আলো করে আসো অন্ধকারে আসো আসো মো সঙ্গীত সুরে স্নেহময়ী মাগো অছ মোর বিশ্বাসরে স্নেহময়ী মাগো অছ মোর বিশ্বাসরে জীবন যৌবন কেউ সমর্পণ তোমার সে চরণরে মধুময়ী মধুময়ী মা এই শুভ সকালে মধুময়ী মধুময়ী মা এই শুভ সকালে প্রথম প্রণাম জনাই মাগো তোমারি শ্রী চরণরে মধুময়ী
মহিমা এই শুভ সকালে মধুময়ী মধুময়ী মা এই শুভ সকালে এই শুভ সকালে এই শুভ সকালে